Hi friends, in this video we are going to learn effective length of the column. Right, so here in this effective length of the column, so four important cases is there. So in these four important cases, so one case is very must in your examination point of view. ఇక్కడ ఫోర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఫోర్ కండిషన్లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ఎస్ఎస్సి జేఈ ఈ సెట్ పీజీ సెట్ ఏఈ ఏడబ్ల్యూ రైట్, సో ఇన్ ఏపీపీఎస్సీ ఆర్ టీఎస్పీఎస్సీ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్, సో ఇక్కడ సో మనకి ఫోర్ కండిషన్స్ ఉంటే ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆర్సీసీ. ఈ కేసెస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో ఉంటుంది, ఆర్సీసీలో ఉంటుంది, అండ్ సో మనకు డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్లో కూడా ఉంటుంది రైట్. అంటే ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్లో నేర్చుకుంటే మనకు 3 సబ్జెక్ట్స్కి మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది రైట్. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాలం రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాలం రైట్. సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాలం ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో బిట్వీన్ రైట్. సో ద రేషియో బిట్వీన్ so zero bending moment points are a point of contraflexure. Zero bending moment points are a point of contraflexure, so it is called as the effective length of the column. And unsupported length of the column, what is unsupported length of the column? It is the distance from the above the floor to so below the beam or slab. Alright, so see effective length of the column. Alright, so effective length of column, ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎల్ ఎఫెక్టివ్ అంటాం. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలం రైట్. సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలం, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాలం రైట్. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాలం రైట్. సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాలం it is defined as the ratio of zero bending moment points so points are so POC, point of contraflexure, point of contraflexure, point of contraflexure are so POI, point of inflection. Alright, so it is the this effective length, it is defined as the ratio of zero bending moment point or so POC, point of contraflexure or point of inflection antam right. So it is called as the effective length of the column. So what is the unsupported length? Unsupported length right. So what is unsupported length right. So unsupported length of column, what is the unsupported length of the column right. Unsupported length of the column, it is defined as the distance between so above the floor to below the slab or beam, it is called as the so unsupported length of a column. Alright, so effective length of the column, it is defined as the ratio of zero bending moment points or so point of contraflexure, దాన్ని POC అంటాం కదా, పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్సర్ ఆర్ సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటాం. ఏదది ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాలం. వాట్ ఈస్ ద అన్సపోర్టెడ్ లెంత్? అన్సపోర్టెడ్ లెంత్ అంటే సో ఇది మనకి ఒక
కాలం అనుకోండి, ఒక కాలం, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ కాలం అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్లోర్. above the floor to below the slab, above the floor to below the slab or above the floor to below the beam, this distance is called as unsupported length of the column, right. So this is unsupported length of the column and effective length, right. So now in this effective length of the column, so 4 different cases is there, important cases. So మొత్తం 8 cases, 7 or 8 కేసెస్ ఉంటాయి మొత్తం. 8 కేసెస్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ఓన్లీ 4 కేసెస్. సో దిస్ 4 కేసెస్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంది, రైట్. సో దిస్ 4 కేసెస్. సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలం, ఎఫెక్టివ్ లెంత్, ఎల్ ఎఫెక్టివ్ అంటాం, ఎఫెక్టివ్ లెంత్, right. So effective length, serial number, right. So serial number and support condition, support conditions, right. So serial number, support conditions and so figure and next one is effective length, effective length, right. So see the tabular form, in this so tabular form, right. So see the first case is both ends are fixed, both ends are fixed, right. మనకి both ends are fixed అంటున్నాం, రైట్. సో both ends are fixed. మనకు డయాగ్రామ్ చూస్తే సో ఇలా ఉంటుంది మనకు డయాగ్రామ్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కాలమ్. So actual length is, this is L, right. So this is the actual length L, and what is the effective length? Both ends are fixed, right. So రెండు వైపులా both ends మనం fixed అంటున్నాం, right. ఇక్కడ both ends of a column are effectively held in position and restrained against rotation అని అంటాం, right. So here both ends of a column are effectively held in position and restrained against rotation, right. కాబట్టి both ends are fixed అంటాం. దీని ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎలా ఉంటుంది? ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కాలం అంటే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కదా, ఫిక్స్డ్ అంటే మనం ఎక్కడైతే మనం బెండ్ అవుతుందో అక్కడ మన మూమెంట్ ఫిక్స్డ్ దగ్గర మనకు సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సో మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుందా, మూమెంట్ వస్తుందా, రైట్. సో ఫిక్స్డ్ దగ్గర సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది సో ఫిక్స్డ్ నుండి సమ్ డిస్టెన్స్లో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిక్స్డ్ దగ్గర కాదు. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్, రైట్. సో దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో 0.65 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్, 0.65 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 0.65 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్. sometime it is given as 0.5 times of L, sometimes 0.5 times of L ఉంటుంది ఆప్షన్లో. అది ఎప్పుడు ఉంటుంది? both ends of a column are fixed. what is the effective length అని అడిగితే ఆప్షన్లో
0.65 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ లేదనుకోండి, సో పికప్ 0.5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్. ఆల్మోస్ట్ 0.65 ఎల్ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద ఆప్షన్ 0.65, సో పికప్ 0.5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్. రైట్. సో సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ సో one end fixed, other end free. రైట్. సెకండ్ వన్ ఏమంటున్నాం మనం, one end is fixed and other end is పిన్ ఆర్ హింజ్ అంటున్నాం. పిన్ ఆర్ హింజ్. రైట్. ఫ్రీ కాదు, ఇక్కడ పిన్ ఆర్ హింజ్ అంటున్నాం. రైట్. ఇక్కడ వన్ సైడ్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, వన్ సైడ్ ఈజ్ ఫిక్స్, వన్ మోర్ సైడ్ ఈజ్ పిన్ ఆర్ హింజ్ కనెక్షన్ అంటాం. ఇంకో దీన్ని మనం పిన్ ఆర్ హింజ్ కనెక్షన్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పిన్ ఆర్ హింజ్. ఇప్పుడు మనకి లెంత్ ఎంత, మనకి యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత, దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ లెంత్ ఎల్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ లెంత్ ఎల్. యాక్చువల్ లెంత్ ఎల్ ఉంటేనే మనకి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇక్కడ, సో పిన్ కాబట్టి ఎక్కడ పిన్ జాయింట్ ఇక్కడ మనకు రొటేషన్ వస్తుందా రాదా, పిన్ జాయింట్ దగ్గర రొటేషన్ వస్తుంది. రైట్. కాబట్టి రొటేషన్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, దిస్ ఈజ్ ద ఎల్ ఎఫెక్టివ్. రైట్. వన్ ఎండ్ ఈజ్ సో ఫిక్స్డ్, వన్ మోర్ ఎండ్ ఈజ్ పిన్ ఆర్ హింజ్ అంటున్నాం ఇక్కడ. సో మనకి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత, ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎల్ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్. రైట్. సో 0.8 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్. రైట్. సో both ends are restrained effectively held in position, so one end is not restrained against rotation అంటున్నాం. రైట్. ఇక్కడ వన్ మోర్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, అనదర్ ఎండ్ హింజ్ వస్తే మనకు ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ 0.8 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ అని అంటున్నాం. రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ ఈస్ రైట్. సో నెక్స్ట్ సో థర్డ్ కేస్ ఈస్ right, both ends are free. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫ్రీ అంటున్నాం. బోత్ ఎండ్స్ ఫ్రీ. ఇక్కడ చూద్దాం మనం డయాగ్రామ్, బోత్ ఎండ్స్ ఫ్రీ అంటున్నాం. రైట్. బోత్ ఎండ్స్ ఫ్రీ కాదు, ఇక్కడ పిన్ ఆర్ హింజ్. బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ సో పిన్నెడ్ ఆర్ హింజ్. పిన్ ఆర్ హింజ్డ్ అంటున్నాం. రైట్. సో బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ పిన్ ఆర్ హింజ్డ్ అంటున్నాం. మనం ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే, సో దిస్ సైడ్ ఈజ్ పిన్ ఆర్ హింజ్ కనెక్షన్, దీన్ని కూడా ఇక్కడే పెడదాం. దిస్ ఈజ్ పిన్ ఆర్ హింజ్, వీటికి కూడా సో ఇక్కడ పిన్ ఆర్ హింజ్ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ పిన్ ఆర్ హింజ్. ఇప్పుడు మనకి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దిస్ ఈజ్ సో యాక్చువల్ ఎల్ and the effective length is same as actual length. This is effective length. Right, so that is effective length. ఇప్పుడు మనకి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత, ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 times of actual length. Right, so this is 1 times of actual length. Right, so these are the 3 cases, and fourth case one end fixed, other end free. One end fixed and
అదర్ ఎండ్ మనం ఫ్రీ అంటున్నాం, రైట్. ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ చూస్తే వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వన్ మోర్ ఎండ్ ఈజ్ సో మనకి ఫ్రీ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద యాక్చువల్ లెంత్ ఎల్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్చువల్ లెంత్ ఎల్, రైట్. సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత అంటే ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ లైక్ దిస్, రైట్. సో ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ 2 times of actual length, right. So this is called as mirror image. Mirror image అంటే ఇట్ సైడ్ మనం ఫిక్స్ ఉంది, ఈ సైడ్ ఫ్రీ ఉంది, వన్ సైడ్ ఫిక్స్ వన్ సైడ్ ఫ్రీ. దీన్ని మనం మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మిర్రర్ ఇమేజ్. ఇలా మనం ప్రెస్ చేస్తే సో అది ఇలా సో మిర్రర్ ఇమేజ్ వస్తుంది. కాబట్టి సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఎఫెక్టివ్. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో 2 times of L. Effective length is equal to 2 times of L, right. So these are the 4 cases. Effective length of the column lo 4 cases, right. Ee 4 cases is very very important for our examination point of view, right. So these 4 cases is very very important. Ee 4 cases lo oka case compulsory examination lo vastundi. Effective length calculation columns lo సో ఇన్ దిస్ 4 cases 1 కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాలం. కానీ దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ద అబోవ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్. ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ సో గివెన్ ఇన్ IS code, రైట్. సో ఈజ్ గివెన్ ఫ్రమ్ వుడ్స్ టేబుల్. వుడ్స్ టేబుల్ అంటాం. వుడ్ WOOD వుడ్. వుడ్ అంటే ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్ వుడ్, కాబట్టి మనం వుడ్స్ టేబుల్ అంటున్నాం, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్, రైట్. రైట్. సో నోట్, first point is the effective length, the above effective length given in the table, given in IS 456 2000 table 2000 is taken by Woods table. Woods table, right. The effective length given in IS 456 2000 is taken so from the Woods table, right. So this effective length given in IS 456 2000 is taken from so Woods table. It is taken from Woods table or taken from Woods table, right. So ఈ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ కండిషన్స్ అనేది ఆ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది మనకి అంటే IS 456 2000 కోడ్ బుక్లో ఉంది. కానీ అది ఎవరిచ్చారు అంటే అక్కడ మనం వుడ్స్ టేబుల్ నుండి తీసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రమ్ వుడ్స్ టేబుల్, రైట్. సో దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ సో ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఇన్ ద టేబుల్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ, right. Second one is the effective length, right. So the effective length given in the table is depends upon, right. So the effective length given in the table is depends on so support condition only, support conditions only, రైట్. సో దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది మనకు టేబుల్లో వచ్చాము కదా, ఆ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది మనం ఎక్కడ నుండి తీసుకున్నామంటే IS 456 2000 కోడ్ బుక్లో ఉంది, రైట్. యాజ్ ఫర్ IS 456 2000
ఈ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అనేది ఎక్కడ నుండి తీసుకున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వుడ్స్ టేబుల్. అండ్ దిస్ effective length is given in the table, so it is depends upon support conditions only. This effective length values is depends upon the support conditions only. It is depends upon support conditions only, right? So this effective length is very very important for our examination. ఎందుకు అంటే ఇది 3 సబ్జెక్ట్స్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో ఉంది, ఆర్సీసీలో ఉంది, అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్లో కూడా ఉంది. కాబట్టి సో ఈ 4 కండిషన్స్ ఉండే కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, రైట్? సో రిమెంబర్ దిస్ టేబులర్ ఫామ్, రైట్? ఎఫెక్టివ్ లెంత్. సో రైట్, సో థ్యాంక్ యూ.